Good evening to all. Welcome to SULABHA Academic English channel. I am Naguni, Assistant Professor of English. In today's class, I am going to explain the story, The Romance of a Busy Broker by O.Henry, prescribed by the University of Mysore to the first year B.B.A-I program, first semester course 2020-21. Romance of a Busy Broker. I have summarized the story here. O.Henry. Who is O.Henry? O.Henry is a famous American short story writer. He is famous for his humor and surprise endings. ತನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಕೊನೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅಮೆರಿಕದ ಕಥೆಗಾರ O.Henry. William Sidney Porter is O.Henry is the pen name of William Sidney Porter. ಪೆನ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕಾವ್ಯನಾಮ, ಕುವೆಂಪು, ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, ಪೂತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್, ಬೇಂದ್ರೆ, ದ.ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಕಾವ್ಯನಾಮಗಳಿಗೆ ಪೆನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. O.Henry is the pen name of William Sidney Porter, an American short story writer. Romance of a Busy Broker. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. This is about the love. This is a love story. This is about the romance of a busy broker. The broker. ಅವನೊಬ್ಬ ಬ್ರೋಕರ್. ಅವನು ಬ್ರೋಕರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ದಲ್ಲಾಳಿ ಅಂತ. ದಲ್ಲಾಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನಾ ಥರದ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 100-150 ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇವನು ಯಾವ ಬ್ರೋಕರ್? ಇವನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ರೋಕರ್. ಇವನು The Romance of a Busy Broker is a funny story about a busy broker who becomes so busy in the financial world of stock market that he even forgets his marriage with his secretary. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಬ್ರೋಕರ್, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು ನೀವು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾರ್ವೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ಯುಸಿ ಬ್ರೋಕರ್. That day he entered into his office with Miss Leslie, his young lady secretary, and wished Peter, his assistant, and rushed to his table and began his work. ಆ ದಿನ ಮಿಸ್ ಲೆಸ್ಲಿ, ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಿಚರ್ ವಿಶಸ್ ಹಿಮ್. ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಿಚರ್. ಅವನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ರಶಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಿಸ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಹಿಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫಾರ್ ಎ ಇಯರ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಎ ಇಯರ್. ಫಾರ್ ಎ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್. She was a different secretary and she was very beautiful. Her hair always looked plain and simple. ಅವಳ ವರ್ಣನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವಳ ಕೂದಲೇಗಿತ್ತು ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್. She did not wear chains or jewels. Her dress was grey and plain, but it fitted her very well. She wore a small black hat with gold green wing of a bird. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. On that morning, ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ನೋ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್. ಅದರೊಳಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಫಿಟ್ಟೆಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ಇದೆ. ಆನ್ ದಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ರೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್. quite brighter and happier. She did not go straight to the room where she worked, but waited near the table of marble. Usually secretary ಹೋಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. But she did not go to her room. But she goes to the table of Maxwell and stands there. But Maxwell did not pay attention to her. Maxwell ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನನೇ ಕೊಡಲ್ಲ. She asked Pitcher if Maxwell had told him about getting another secretary. She doesn't receive any response from Maxwell. She inquires Pitcher if Maxwell has told him about getting another secretary. ಬೇರೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿದಾರ ಅಂತ. Pitcher replied that he had told him about it and many were coming to talk about it, but though it was 9, no one had appeared. Therefore she went to her table to work as usual. Pitcher ಹೇಳ್ತಾನೆ, yes, he has told me
ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಮೀ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವಳು ಶಿ ಗೋಸ್ ಟು ಹರ್ ಟೇಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬ್ಯುಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಡೇ. ದ ಬ್ಯುಸಿಯೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಬ್ಯುಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಬರುತ್ತೆ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ. ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮೆಷಿನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ always worked like a machine. He had a machine beside him from which came an endless piece of paper with business news. On ಟೇಬಲ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮೆಷಿನಿಂದ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಾನೇ ಇದೆ ವಿತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್. ಮೆನ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಹಿಮ್. ಸಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಸಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ಹರಿ, ಸಮ್ ಆರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗರ್. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್. ಗಂಡಸರು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ್ದೆ, ಸಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಕೆಲವರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಕೆಲವರು ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ಹರಿ, ಕೆಲವರು ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಆರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗರ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಕೋಪ. There were fearless storms in the business world. ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ವಾಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಪ್ರವಾಹದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸೈಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಮ್. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಲರ್ಸ್, ನಾವಿಕರಂತೆ ಅವನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಲೈಕ್ ಎ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇವನು ಹೇಗೆ ಲೈಕ್ ಎ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ಈ ಜಂಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಟು ಟೇಬಲ್ ಟು ದ ಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್. ಬರ್ತಾರೆ ಜನ, ಅವ್ರನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಟು ಟೇಬಲ್ ಟು ದ ಮೆಷಿನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್. ಬೈ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಎ ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ ಕೇಮ್ ಟು ಮೀಟ್ ಹಿಮ್. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ ಕೇಮ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ wearing a big hat covered with birds' wings. Golden hair ಇದೆ, big hat covered with birds' wings, a long silver chain hanging from the neck until it nearly touched the floor. ಕತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ, ಟಚ್ ದ ಫ್ಲೋರ್, ಇಟ್ಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಆಕೆಯ ಚೈನ್. ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಲೇಡಿ ಫಾರ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್. Maxwell immediately said that Miss Leslie was a perfect secretary and there was no job there, and told Pitcher not to bring anybody to see him. The young lady went out with anger. Maxwell ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಗಲೂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದಾರಲ್ಲಯ್ಯ, ಮಿಸ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫಾರ್ ಮೀ. ಯಾಕೆ ವೈ ಡು ಯು ಕಾಲ್ ಅನದರ್ ಒನ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ವೇಕೆನ್ಸಿ, ಡೋಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎನಿಬಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ ಶಿ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಗರ್. ಕೋಪ ಬಂದು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾಳೆ. Maxwell became so busy that he worked as a clock works. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಲಾಕ್. ಗಡಿಯಾರ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ನಿಲ್ದೇವು ಅದರ ಮುಳ್ಳು ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಲಾಕ್ ಹಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅಟ್ ದ ಡಿನ್ನರ್ ಅವರ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಲೆಸ್ ಬ್ಯುಸಿ. ಡಿನ್ನರ್ ಅವರ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ, ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಹಿಸ್ ವಿಂಡೋ ವಾಸ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಓಪನ್ಡ್ ಹಿಸ್ ವಿಂಡೋ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮಿಸ್ ಲೆಸ್ಲಿ. ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಿಸ್ ಲೆಸ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೌ ಟು ಹಿಮ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹರ್. ನೌ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ ಲೆಸ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ರೂಮ್. ಯಾವಾಗ ಅವಳು ನೆನಪಾಯಿತು, ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್, ಮರುಕ್ಷಣನೇ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ರೂಮ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಹರ್. ಅವಳ ಪಕ್ಕ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮೈಲ್. ನಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಅವನ ಕಡೆಗೆ. ಹಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಹರ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್ ಇಫ್ ಶಿ ವುಡ್ ಬಿ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಲವ್ಡ್ ಹರ್. ಹಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸೆಡ್, ನೋಡಮ್ಮ, ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಂಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಟೈಮ್ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್ ಇಫ್ ಶಿ ವುಡ್ ಬಿ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಲವ್ಡ್ ಹರ್. ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಕ್ವಿಕ್ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮೀ, ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ, ವುಡ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿ ಮೀ? ಮಿಸ್ ಲೆಸ್ಲಿ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಬೇಗ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಅದನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯಾ, ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಮಿಸ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಾಯ್ತು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್? He repeated and asked her to answer quickly because he had to get back to his work. ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಬೇಗ ಹೇಳಮ್ಮ, ಬೇಗ ಹೇಳು, ಆನ್ಸರ್ ಮೀ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. I have to get back to work. Would you marry me?
Now she acted very strangely. ಈಗ ಅವಳು ಶಿ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ಲಿ, ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅವಳು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? tears began to run from her wandering eyes, and she smiled and put one hand around his neck and said that business had put everything else out of his head. ಅವನ ಶೋಲ್ಡರ್ ಸುತ್ತ, ಅವನ ನೆಕ್ ಸುತ್ತ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪುಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲನೂ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ಹಿಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ 8 in the little church around the corner. She reminds him that they had got married in the last evening in the little church around the corner. ಆ ಮೂರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ವಾ ಸಂಜೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ he has lost himself in the world of business. He has forgotten that even that he has got married to his secretary. ಹೀಗೆ ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಮಾಷೆ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಉದಾಹರಣೆ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.